Hello students, in this video I'm going to continue with the chapter statistics. This is the second class for you, and in this chapter I will move on to the next topic, that is a presentation of data. In the last class we have studied what is actually statistics and what is data, and from which language the word data and statistics are actually came, and what is the meaning of that statistics, and some of the examples of data, how the data is collected, and the definition of statistics, as well as two different types of data depending upon the collection. Okay, it is based on collection, and there are two types of data. One is primary data and one is secondary data. So now in this class I will move on to the next topic or concept called as presentation of data. First, let us look at what is presentation of data. Okay, so the data what you have collected, it is actually named as raw data or AW, raw data. So raw data means actually it is not in a specific manner. Okay, so that's why it is called as raw data. So now after collecting the data, which is in the form of raw, you need to present that data. It is very important. After the presentation only, you need to move on to the next step. That is what analysis, interpretation, like that. Okay, so now first we have to understand what is presentation of data. So now first let us look at what is the definition of this one, presentation of data, and it is like this: meaningful form of raw data. I told for you raw data means what? It is not in the standard form. Okay, it is in the form of, it is actually random. So when we present that raw data, it becomes meaningful and it can be easily understood by someone, like that. Okay, the same thing here, the definition says meaningful form of raw data is called as presentation of data, easily understood and gives its main feature at a glance. Okay, after presentation it can be easily understood by everyone, and it also gives what the main feature of that data. So now we can understand this one by choosing some examples. I'm going to choose 3 examples here. All the 3 examples are actually different from one another, and in each example I'm going to present the data in a different way and try to understand. Look at the first example. So here it is the marks obtained by 10 students in a mathematics test as given below. So look at the marks obtained by the students, 10 students, and let it be out of 100. Okay, so total marks is equal to 100, and the first one got 55, 36, 95, 73, and so on up to 62. So these are all marks obtained by the students. Now it is actually what? Raw data. So now I'm going to present this one in one of the format. Okay, so now look at here. If you arrange all these scores either in ascending order or descending order, then it will become meaningful. So now look at here: 25, 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78, 95. Here I'm going to arrange the data in what? Increasing order or ascending order. So why it is meaningful? From here we can understand what is the least marks and what is the highest marks. Okay, least marks is 25, highest marks is what? 95. So that's why it becomes what? Somewhat meaningful, and something you can understand by this one. Okay, this is actually called as presentation of data, but the previous one is actually what? Just it is raw data. So now look at here: least marks is 25, highest marks is 95. And one more thing, if now the highest value of data, okay, in a type of collection, highest value and lowest value, then you can find out a range of the data. How can we calculate range? Highest observation minus lowest observation, or highest value minus lowest value. Look at here, range is equal to what? 95. Okay, it is 95
minus 25, because 95 is actually what, it is the highest one, and here 25 is the least one. Okay, so that's why if you take the subtraction, you will get how much, 70 is actually called as what, range of the data. This is the one way, and I will move on to the next one. So now look at here, I'm going to consider one more example for you. The second example, consider the marks obtained by out of 100 marks by 30 students of class 9th of a school. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ, ಬಟ್ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 10 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ 30 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೇಟಾನ. ಸೊ ಯಾವ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ. ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾ ಇದು? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರೋ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100ಗೆ 95 ತಗೊಂಡಿರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 72 ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 65 ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದು 10 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ 20 ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ 20 ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, 20 ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 36 ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 36 ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 36 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 3rd ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ 36 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, 36 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 56. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ 36 ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 36 ಅನ್ನೋದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ನ ಅದನ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ 36 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಡೇಟಾಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅದು ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 36ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 36 ರಿಪೀಟೆಡ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ 36 ಅಪಿಯರ್ಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 36 ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 36 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ 10ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 10 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಬುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಬುಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಆ ಟೇಬಲ್ ನ ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ.
ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು 10 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 10 ಯಾಕೆ 10 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 10 ಗಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಗೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 10 ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 7 ಇಲ್ಲ, 8 ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ 10, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 10 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಓನ್ಲಿ 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 20 ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು 20, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೇನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 20 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 22, 23, 24 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಾವು. ಸೊ 36 ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ 36 ಗಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಟೇಬಲ್ 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 36 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ 36 ಈಗ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3 ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 36 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 40 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 40 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 40. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 more 40 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 40 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 1, 2, 3, 4. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ 50ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ, 40 ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಎರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 50ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ 50 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ರೋ ನೋ, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ರೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 1, 2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ 3 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3. ಸೊ ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, 56 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 56 ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ 56 ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 56 ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2 ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 60 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60 ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫಿಫ್ತ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 56 ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು. ಓಕೆ, 56 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 60 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 1, 2, 3. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70 ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 70 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ 60 ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 70 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್.
ಓಕೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 4 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ 72. ಸೊ 72 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 92, 95, 92, 88, 80. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 72. ಓಕೆ 72. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 92, 88. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ 80 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 80. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ 80 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ 80 ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 88. ಸೊ 88 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ 88 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2 ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 92 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 92 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 92 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 92 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 92. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರಿ, 1 more 92 ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು 95 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 95ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ 30 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು, ಓಕೆ, ಸೊ 30 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ನಾವು 30 ಬರ್ದಿಲ್ಲ, 13 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. 36 ಅನ್ನೋದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 36 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ 40ಗೆ 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎಫ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಇಂದ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಡೇಟಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು ಐ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಐ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ಸ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ. X1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. X1 ಅಂದ್ರೆ 10, X2 ಅಂದ್ರೆ 20, X3 ಅಂದ್ರೆ 36 ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಐ = 13 ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 20 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 11, 12, 13, 14 ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ವಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ 10 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, 15 ಬರಿಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ 15 ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೀವು 0ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 100 ಬರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ 100 ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 100 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 80 ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ 50 ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ 60 ಬರೆಯೋದು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 36 ಬರೆಯೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ.
ಈಗ ಈ ಡೇಟಾಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಡೇಟಾಗಿಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ವಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮಗೇನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 80 ಎಬೋವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ, 88 ತಗೊಂಡಿರೋರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, 92 ತಗೊಂಡಿರೋರು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 95 ತಗೊಂಡಿರೋರು 1 ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 80 ಅಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 80 ಅಂಡ್ ಎಬೋವ್, 80 ತಗೊಂಡಿರೋರು ಒಬ್ಬರ ಇದ್ದಾರೆ, 80ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಹತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಸಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 1 + 2 3 ಆಗುತ್ತೆ, 3 + 3 6 ಆಗುತ್ತೆ, 6 + 1 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಬಿಲೋ 40 ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಲೋ 40 ಬೇಡ, 40ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 40ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ? ಸೊ ಈ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 + 1 4, 4 + 1 5, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್, ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಲ್ಕಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲಂಪ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಮ್ ವಾಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. 30 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ರಾ ಡೇಟಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಾ ಡೇಟಾನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾ ಡೇಟಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. 30 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 23, 24, 26, 29 and then 30. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ FI ಕಾಲಮ್ ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Actually, we are going to denote that one by summation FI. Okay, summation FI. So actually, this symbol indicates what? Summation means we are going to add something. Okay, what we are going to add? The frequencies. Okay, that's why it is indicated like this, sigma FI, or sometimes it is also denoted by capital N also, or sometimes it is denoted by small n also. Okay, so in this problem, so the value of summation FI or capital N or small n is equal to how much? It's equal to 30. Okay, so I think so you have understood everything regarding this one. Okay, and remember there is a special name for this one. Actually ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 10th ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. Okay, so I think this is about the second example. So now I will move on to the third example. I'm going to erase this one. Now I will move on to the third example. Now look at the third example. It is like this. So now look at here. It is more bulky than the previous example. That is second example. Second example ginta idu ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ complicated ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 100 plants each were planted in 100 schools during Vana Mahotsav. After 1 month, the number of plants that survived were recorded as. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 plants ನ ಈಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 100 plants ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 100 plants ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು. ಆಫ್ಟರ್ 1 month after 1 month and survey is conducted. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 plants ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 5 plants ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ಸ್ 95 plants ಏನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 67 ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 33 plants ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. Okay, so 28 survived in third school and rest of things are not. Okay, and in the same sense 32 like that. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 100 ಡೇಟಾ ಇದೆ, 100 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ಈಗ ಸಮ್ವಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 95 ಅನ್ನೋದು 100 ಇದೆ. 100 ಒಳಗಡೆ 1 or 2 times ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ 32 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 32 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 31 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 27 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. 27 ಗಿಂತ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, 27 ಗಿಂತ ಲೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 27 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ 27 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಗಿಂತ 100 ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, 100 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ 96 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 96, 97, 98 ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? 97, 98, 99. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ 98 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 98 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ 99 ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ 98. ಈಗ ನೋಡಿ 27 ಲಿಸ್ಟ್, 98 ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಈಗ 27 ಇಂದ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 98 ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ನೇ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ವೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೇನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಆ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ತರನೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 20 to 30 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ 20 to 30 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 10 to 20 ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ 20 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ 20 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 20 to 30 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ 20 to 30 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು
20, 21, 22, 23 and so on up to 29. 30 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 20 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 29. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 30ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 to 30 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20 to 29 ಅಷ್ಟೇ, 30 ಕೂಡ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಸೊ 20 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರೋದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 28. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, 42, 38, 42, 40, 40. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 73. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. 93, 68. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 23. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, 20 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 27 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 30 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 30 ತಗೋಬಾರ್ದು ನೀವು. 30 ಇಲ್ಲಿದೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ 20 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 29 ವರೆಗೂ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ 29 ತಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು, 30 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 20 to 30 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಇಂದ 29 ಯಾವ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ ತರ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ 20 to 30ಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಅಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, 30 to 40. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 20 to 29 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 29 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 30 to 40 ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರಫ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 20 to 29 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 20 to 29 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 30 to 32, ಇದು 40 ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 39 ವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 40 to 49 ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. 29.5 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 29.5. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇಂದ 29 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? 20 ಇಂದ 29 ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ. 29 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 to 39 ಅಲ್ವಾ, 30 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ, 31, 32, 33 ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ 39 ವರ್ಗು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ 29.5 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. 29 ಇಂದ 30ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 29.5 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 29.5 ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 29 ಇಂದ 30ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 20 to 30, 30 to 40 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 20 to 29 ಬೇಡ, 20 to 30 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಸಮ್ವಾಟ್
ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 29 ಯಾಕೆ ಅದು ಬೇಡ, 20 to 30. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ನಾನೀಗ ಬರ್ದಿರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ 30 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ 30 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ 30 ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು 30ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಡೇಟಾನ 2 times ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ತರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 30 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಡೇಟಾ ಇದೆ, 101 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ನ ಸಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ 100 ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 times ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂಬರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 40ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 40 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡ್ತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 20 ಇಂದ 30 ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 20 ಇಂದ 30 ಒಳಗಡೆ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 10 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 20 to 30 ತಗೊಂಡು 30 to 35 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು, 40ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತರ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, 20 to 30 ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 20 to 30 ಅಂದ್ರೆ 20 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 29 ವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು, 30 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 30 to 40 ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 30 to 40 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30, 31, 32 ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಪ್ ಟು 39 ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, 40 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ 30 to 39 ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ 30 ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ 32 ಇದೆ. ಸೊ 30 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ 30 to 39 ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 38 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು 37 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 31 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 36 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ 38 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 39 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. 83 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 23 ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. 30 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 31, 30 ಇಂದ 39ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 30 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೀವು. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ 39 ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 27. ಓಕೆ, ಸೊ 42 ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 36 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. 34 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣಲ್ವಾ ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 14.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈ ತರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು 2 ಗ್ರೂಪಿಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಂತ. ಅದೇ ತರ 40 to 50ಗೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ 40 to 50ಗೆ ನಿಮಗೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ಇಂದ 49 ಅದಿರಬೇಕು. ಸೊ 50 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 8 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 8 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 60 to 70 ಅಂದ್ರೆ 18 ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 70 to 80 ಒಳಗಡೆ 10 ಇದೆ, 80 to 90 ಒಳಗಡೆ 23 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ, ಅಂದ್ರೆ 80 to 89 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 80 to 89 ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ 80 ಇಂದ 89 ಅರೌಂಡ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 90 to 100 12 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ 90 to 100 ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 12 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 80 to 90 ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ರಾ ಡೇಟಾದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು 20 ಇದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು 20 to 30 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 20 to 30 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ 3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಈ 90 to 100 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 12 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 100 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರ, definitely you will get to how much 100. okay, so this is actually the way of representation. okay, sorry, way of presentation. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀಡ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ this one, what we call the presentation of data. So just I want to explain one more slide for you, so just wait. Okay, so now look at here. So ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಓರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, 20 to 30 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 20 to 30 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 20 ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 30 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ 20 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. 30 to 20 ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ 30 to 20 ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 20 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ 20 ನ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್.
ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು 30 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ ಇಂದ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ ಇಂದ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಯು ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, 20 to 25 ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಓಕೆ, 20 to 40 ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 20. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. 30 ಮೈನಸ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 10 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5. ಈ ನಂಬರ್ 5 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 5 ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, so now this is the end of today's class, and in the next class I am going to solve exercise problems are related to presentation of data. And now up to here you have to write on the notes what I have shown in the slides, and I am not going to send separate notes for you. Just pause the video and write on in your notebook. Okay, thank you, one and all.